Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Syekh Al-Buta Dr. Haji Baharudin HSMA, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, yang diberikan tema dinamika problem anak, dampak sosial terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu pula kami tak lupa memberikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang senantiasa kita cintai semua di permukaan bumi ini. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini dengan mengajak bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Murniati Eshani. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا نعمة الله
Selamat datang kami ucapkan kepada Bendahara Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus Haji MSc. Acara selanjutnya untuk lebih khusus pada acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Jafar Sadiq LC-SAD. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Kepada seluruh peserta atau hadirin diharapkan untuk menyanyikan doa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Tamamun alim ulama wal ulama yang termuliakan, al-hafizul hadrat rahimahullah. Mari kita berdoa dan munajat dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar di pagi hari ini aktivitas kita, kegiatan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kullina nusalli sirri Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Iya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك العظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدين عن الآفات والأهوال وتقضي لنا بها الحاجات وتطهرنا وترفعنا عندك عن الدرجات وتقبلنا أقصى الجنات من جميع خيرات. اللهم إنا نسألك هذا اليوم خيرها وخير الموت. اللهم بارك لنا في بكورنا هذا. اللهم بارك في بكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا ووفقنا وارحمنا في أعمالنا وفي حركاتنا في هذا اليوم. اللهم يا الله يا نور يا حق يا مبين افتح قلبنا بنورك وعلمنا من علمك وفهمنا عنك واسمعنا منك وبشرنا بك وعنا بوحي منك واعقلنا بشهودك وعرفنا الطريق اليك وهونها علينا بفضلك والبسنا لباس التقوى منك وبك انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا علي عظيم يا علي حكيم انت ربنا وعلمك حسبنا تنصرنا ان تشاء وانت العزيز الرحيم. نسالك العصمه في الحركات والكلمات والارادات والخطرات من الشكوك والظنون والاوهام السافره للقلوب المطارقه للقلوب. اللهم يا فتار عليم افتح لاولادنا ابوابك المغلقه ويسر لهم امرهم واجعل لهم مع كل عسير يسر وجنبهم رفقه السوء واحفظهم من الامراض والاسقام ما ظهر منها ما بطن. اللهم انا ندعوك يا باسمك الواحد احد الفرد الصمد ان ترزق ذريتنا حظا في الدنيا والاخره. اللهم اعزهم مكانتهم وارفع شأنهم ولا تجعلهم من الاشقياء واسعدهم واسعدنا بهم ومعهم. اللهم اجعل اولادنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلهم من اهل السوء واهل الضير. اللهم اجعل اولاد المسلمين من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلهم من اهل السوء واهل الضير. اللهم بارك لنا في ذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم اجعل
العصمة وارفعنا بفضلك البلاء والنقمة. اللهم يا عالم الأحوال ويا مقلب السرائر ويا من على كل شيء قدير اقض حاجاتنا وحوائج المسلمين ويسر أمورنا وأمور المسلمين وحقق آمالنا وحول أهوالنا إلى أحسن الحال واكتبنا من الناجحين. اللهم إنا طامعون في عطاء وراغبون في رضاك مستسلمون لقضائك. يسر لنا ما يجب لنا إلى النجاة من الأعمال الصالحة ووفق لنا بما يرضيك. اللهم يا الله يا الله يا الله يا نور يا مؤمن افتح قلبنا بنور وعلم وعلمنا من علمك وفقنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Majelis Ulama Indonesia yang dipandu oleh Ibu Hasna Eshani. Hadirin dipersilakan berdiri.
Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan laporan Ketua Panitia oleh Ibu Dr. Anda Haja Supriya. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewasa ini tingkat kriminalitas di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan, di mana kita saksikan lewat berita-berita yang beredar akhir-akhir ini. Dengan mudahnya remaja melakukan tindak kekerasan terhadap kita. Hadirin yang berbahagia, perilaku remaja pada zaman now ini sudah melewati batas ajaran agama. Banyaknya permasalahan sosial yang ditemukan di masyarakat seperti kasus pencurian dan pembantaian, pengeroyokan, maraknya penggunaan narkoba, pencabulan, hubungan seks di luar nikah, dan ada pula yang disebut dengan prostitusi online dan sebagainya. Ini yang terjadi di masyarakat. Tentunya kita semua sangat prihatin ketika banyak kasus seperti ini, apalagi yang terjerumus sebagai pelaku atau korban adalah remaja kita. Remaja adalah masa depan bangsa. Mereka harus dididik dengan baik agar kejahatan sosial dan kejahatan modernisasi teknologi bisa dihindari. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan diskusi publik ini, yang pertama ialah meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai problem anak dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, membangun sinergitas lintas sektor untuk pencegahan dan penanggulangan persoalan anak. Yang ketiga, mengedukasi, meningkatkan kesadaran kepedulian para orang tua terhadap anaknya, dan slogan Wali Kota Makassar, jagai anak kita. Kemudian peserta yang hadir pada acara diskusi ini adalah terdiri dari utusan pengurus pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga sekecamatan sekota Makassar. Kemudian yang kedua adalah utusan ormas. Kemudian yang ketiga adalah majelis taklim. Kemudian narasumber kita pada hari ini telah hadir, yaitu Bapak Profesor Dr. Penny Haju MSc PhD. Mohon maaf ada kesalahan panggilan dalam surat dengan banyak. Mohon maaf. Dan kedua, Ibu Suhardi SPCL yang dinas. Nah, kira inilah demikianlah laporan panitia, dan berkenan kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya sekiranya dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal yang tidak berkenan. Dan selanjutnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada para peserta diskusi yang telah meluangkan waktunya hadir di acara ini. Terima kasih. Akhirnya kami tutup laporan kami dengan
satu surah syair Arab. Wa ma kullu qawlin jami'in fa'ilin wala kullu fa'alin lahu tamyiz. Tidak semua orang yang ingin kepada kebaikan itu mampu melakukan, dan tidak semua orang yang melakukannya itu mampu untuk menggunakan. Demikian kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita hormati bersama pemerintah dalam hal ini yang kami hormati para guru seluruh Kota Makassar yang hadir, Anda Sekretaris Umum Bapak dan Ibu Yusuf, ada almarhum Randes Atinus yang kami hormati para narasumber yang bersama, yang kami hormati panitia para panitia yang bekerja keras untuk mensukseskan acara kita. Dan juga kami ucapkan memberikan penghormatan kepada para utusan-utusan dari Majelis Ta'lim dari Fatayat Ibu Muslimah dari Masyarakat Aisyah dan Mulia dan ini menjadi berkah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Taala atas segala limpahan nikmat rahmat hidayah dan berterima sebab pada hari ini kita berada bersama dalam ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti acara yang sudah dikemas oleh Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Perempuan adalah mendapatkan tempat mulia di dalam Islam, sejarah Islam. Maka dalam Al-Quran ada surah khusus, surah An-Nisa, surah perempuan. Tidak ada surah rijal. Kalau kita katakan ada nama banyak laki-laki Nabi, ada. Tapi juga perempuan ada, surah Maryam. Di dalam Al-Quran ada 3 lafal yang merujuk kepada perempuan. Ada Nisa, ada Mar'ah, ada Imra'ah, dan ada Zawjah. Ini beda. Nisa itu adalah bentuk jamak dalam bahasa dan jamak dalam Imra'atun, bentuk jamak. Ada juga Niswah. Niswah itu adalah dalam bahasa disebut jamak taksir illah. Jamak illah artinya sekelompok. Kalau Nisa banyak. Kalau Niswah itu sekelompok dari wanita perempuan. Niswah fil Madinah dalam Al-Quran. Apa bedanya dengan Imra'ah? Imra'ah itu adalah perempuan yang tidak secocok dengan pasangannya. Jadi perempuan yang tidak cocok dengan suaminya disebut Imra'ah. Maka dia kata Imra'ah Fir'aun, istri Fir'aun. Imra'ah Lut, istri Nabi Lut. Imra'ah Nuh. Jadi itu Imra'ah itu adalah kalau tidak secocok dengan suaminya. Kehidupannya tidak harmonis. Tetapi kalau Zawj itu berarti Zawj itu sudah harmonis kehidupan dengan laki-laki dan perempuan. Karena azwajah kita sepuluh bila azwajah itu. Itu bedanya. Nah, dari segi bahasa, Imra'atun mar'atun
ada seakar kata dengan mir'atun. Pasti tahu yang saya paham. Mir'atun artinya cermin. Di hurufnya sama, mim, ra, hamzah dan ta. Kalau ditulis tanpa tanda baca sama, mir'atun dengan mir'atun agak panjang dan mir'atun. Dari segi bahasa dalam namanya fiqhul lugah, kalau ada seakar satu kalimat atau kalimat seakar daripada akar kata itu ada biasanya ada tujuh. Jadi mir'atun artinya cermin. Bagaimana apa tugasnya cermin? Cermin itu mampu merekam yang ada di depannya, bagaimana pun bentuknya. Gitu. Perempuan itu ada image. Jadi dia mampu merekam apa yang pernah dilihat di depannya, mampu menginformasikan kepada kita apakah itu baik atau tidak baik. Itu mampu hebatnya perempuan. Kalau datang dari pesta itu sampai di rumah ceritakan itu mampu merekam pakainya bagus, pakainya tidak bakar, tidak serasi, termasuk makanannya kita bawa minum manis yang kurang. Itu perempuan. Jadi makanya perempuan dikatakan dalam seorang penyair Ibrahim Habib mengatakan al-ummu madrasatul ula idza a'tata sa'ban tayyibal a'rab. Perempuan itu adalah guru pertama. Guru pertama. Jadi sekolah guru kedua. Mana guru jalan guru kedua itu, kedua dan tiga dan keempat dan seterusnya. Jadi perempuan ibu al-ummu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jadi artinya fungsi ibu jalan paling di depan apa? Memberikan pendidikan kepada anak. Tugasnya perempuan. Pendidik pertama terakhir. Tidak ada usaha jika engkau mempersiapkan dengan baik. Ada syahban tayyib berarti kamu mempersiapkan masyarakat yang akan berbudi baik, berbudi dalam budi. Jadi fungsi ini perempuan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak karena gangguan psikososial akhirnya terbebas dari ketinggian. Ini yang baru-baru terjadi. Belum lagi anak-anak kita yang karena kecanduan gadget akhirnya stres berlebihan. Dan problematika yang lebih menyayat hati adalah anak-anak kita yang terlibat dalam bukti online. Hadir di sini juga yang mewakili Dinas Sosial Ibu Tini. Ibu Tini ini adalah partner saya dalam permasalahan anak. Kalau saya berbicara dengan beliau, maka hampir tiap hari ada anak-anak kita yang terlibat dalam prostitusi online. Siapa anak-anak kita itu? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 32, maka anak adalah usia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Nah, kalau kita tarik lagi, tadi juga oleh Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Andre Guluta, Dr. Kiai Haji Baharudin HS sudah menyampaikan bahwa problematikanya itu akar muasalnya selalu ada di keluarga. Sadar atau tidak, data yang ada pada kami yang ada layanan UPPD, jadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan juga kami punya layanan unit pelaksana teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kalau kita melihat perbandingan kasus antara perempuan dan anak, maka saat ini yang terjadi adalah persentase untuk kekerasan pada anak lebih besar dibanding kekerasan pada perempuan. Akhir tahun lalu di 2022 kami boleh mencatat bahwa 60% kasus kekerasan ada pada anak, dan lebih menyayat hati lagi yang biasanya kasus kekerasan fisik ada di urutan pertama, maka kasus kekerasan seksual ada di urutan pertama untuk akhir tahun 2022. Ini saya sampaikan karena yang hadir di sini adalah para peserta dari perwakilan kecamatan yang ada di Kota Makassar.
Untuk itu kami berharap juga dengan kegiatan ini tentunya akan ada solusi, akan ada sebuah pesanan yang kami bisa kerjakan bersama dengan Majelis Ulama. Saat ini pemerintah Kota Makassar hadir di dalam recover center. Jadi kontainer yang ada di masing-masing kelurahan sebanyak 154, ada 40 inovasi termasuk di dalamnya adalah layanan. Kalau kita tarik lagi kasus yang ada di Polres saat ini di kepolisian, maka kebanyakan mereka adalah saya tidak diperhatikan oleh orang tua saya. Ibu saya tidak pernah tanya, nak, kau sudah makan? Tidak. Yang penting saya sekolah dan dia tidak peduli dengan apa yang saya lakukan. Begitupun juga dengan ayahnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada ibunya, tapi pengasuhan yang baik itu selalu adalah pengasuhan yang dilakukan secara bersama. Karena pada saat dibuat anak ini pun juga karena ada kesepakatan bersama sehingga mereka lakukan. Dan saya berharap juga dengan adanya diskusi publik ini bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota dan Majelis Ulama ini juga bisa membantu kami mengatasi berbagai macam problem yang terjadi pada anak. Karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada kontainer terpadu, itu juga bisa kami bergabung, Bapak Ibu yang ada di Majelis Ulama di kecamatan bisa bergabung di dalam PACE ini. Dan kalau dari dinas sosial juga ada inovasi yang dikatakan mitigasi sosial, salah satunya adalah melakukan upaya pencegahan kekerasan. Dan itu kami kolaborasi, kami berharap Bapak Ibu bisa bergabung juga. Jadi selalu beranggapan cerdas itu biasa, tapi mencerdaskan orang lain itu adalah hal yang luar biasa. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun menatap langit di Pinisi. Rasakan keindahan Pulau Sulawesi. Bersama rekan-rekan Majelis Ulama Indonesia, tidak ada tantangan perempuan dan anak yang sulit diatasi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi publik pada hari ini tentang dinamika problema anak, dampak sosial terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, saya buka dengan ini. Kita menginginkan semuanya, ataukah sebagai orang tua kita menginginkan menghendaki anak-anak kita ya sebagai ataukah mengikuti generasi Ashabul Kahfi ya, yang telah diabadikan dalam Al-Quran. Nah, kita ini menginginkan ya generasi qurrata a'yun. Maka itu doa-doa kita yang senantiasa dipanjatkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, dengan perkembangan sekarang ini yang sains teknologi ini sangat luar biasa. Saya katakan ya, satu sisi kita bisa memang maju, tapi sisi negatifnya ini luar biasa juga, terutama bagi generasi kita. Dan terutama juga anak-anak perempuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua MUI wilayah Makassar dan para petingginya, tadi dikatakan ada seluruh ketua bidang perempuan, remaja, keluarga dari tingkat kecamatan. Ini angkat tangannya dari mewakili tingkat kecamatan ada berapa banyak ini? 15 kecamatan. 15 kecamatan. Semua. Ada di semua ya?
Baik, saya kemarin ini panggil ibu. Dan memang namanya perempuan. Nah, karena saya ini aslinya orang Gorontalo. Gorontalo itu namanya aneh-aneh ya. Dari perempuan. Iya. Begitulah sesuai dengan di mana asalnya ya. Baik. Ya, saya masih satu asalnya di Padang. Ya, Gorontalo. Orang Gorontalo itu dari Wali Kota di Makassar, dari Rektor di Unas dan seterusnya. Ya, dari presiden itu belum ya. Nah ini ya, karena kalau dia kurus kita sebutnya itu wasting ya. Ya, kalau dia pendek namanya cantik. Kalau dia kurus itu artinya masalah anak itu adalah masalah saat ini atau tersebut dalam bahasa ilmiah yang normal kalau ada sedikit masalah istilah ini kekurangan gizi akut. Ya, kondisi kekurangan gizinya itu saat ini. Misalnya dia tidak kasih makan yang bagus anaknya, ibunya cuekin anaknya, ya. Apalagi memang orang tuanya dalam membawa makanan yang cukup untuk keluarganya. Misalnya harusnya bapak itu karena anak 3, berarti kalau 3 kan bapaknya, ibunya 5. Artinya harusnya makanan yang tersedia itu untuk 5 orang. Tapi kalau makanan tersedia cuma untuk 3 orang saja, pasti tidak cukup. Nah, anaknya tidak makan yang optimal jadinya, artinya jadi kelihatan kurus. Ya, tapi kalau pendek kita sebut dengan kekurangan gizi itu bukan yang saat ini, bukan yang akut, tapi yang sebelumnya atau dalam kondisi yang sudah lama. Misalnya waktu dia dalam kandungan tidak bagus makannya ibunya, jadi lahirnya pendek dan dia tidak tumbuh dengan bagus. Karena gara-gara siapa? Ibunya tidak makan yang bagus. Karena bapaknya tidak kasih makan, atau ibunya mengalami kesulitan hidup. Apa yang kesulitan hidup? Iya, mau kasih makan, mau makan gak ada makanan, banyak bebannya. Apa kalau suaminya apa? Malah suaminya apa lagi? Selingkuh. Ibunya merokok, bapaknya merokok, bawa beban dia merokok dalam rumah, apalagi ibunya menghirup asap rokok yang berbahaya bagi pertumbuhan janin. Apa yang terjadi? Janinnya tidak tumbuh dengan baik karena gara-gara asap rokok. Belum lagi kalau ibunya punya beban yang banyak, stres, ibunya dari pembantunya misalnya dia letakkan semuanya, cuci, masak, ambil anak, ini dari sebanyak lah ya, pukulannya seperti. Tapi kalau saya tempat ini ibunya mantap semua ya, tidak ada baunya ya. Kalau anaknya cantik-cantik dan tinggi-tinggi ya. Baik, ternyata kita lihat di dunia internasional, anak-anak Indonesia itu kita lebih pendek, paling pendek dibandingkan negara-negara Asia ini untuk tingkat ASEAN ya. Anak laki-laki maupun anak perempuan itu yang paling tinggi itu negara Singapura nomor 1, kemudian nomor 2 Thailand, nomor 3 Malaysia, Kamboja, kemudian Filipina. Indonesia paling di bawah rata-rata penyimpanan anaknya. Perempuan juga begitu. Singapura nomor 1, bahkan Vietnam, Indonesia. Aduh, kasihan. Kita ini dianggap negara yang kasihan, tidak tumbuh dengan baik, tidak tumbuh dengan baik, tumbuhnya tinggi-tinggi, jadi pendek-pendek, dan itu terpendek di ASEAN. Coba di dunia
zaman dari negara-negara Asia itu, termasuk Asia Tenggara itu PDPD itu dulu. Kan orang belum tahu ilmunya. Orang selalu bicara genetik, ini itu ras. Sampai kesal besar. Karena kalau orang itu diberi makanan yang bagus, diberi pola asuh yang bagus, datang dari ibu yang berpendidikan, orang tuanya bapaknya tidak merokok, anak tinggi. Tidak harus dia orang Sulawesi. Coba lihat saya ini ya. Nah kemarin itu tahun 2016 ada survei di 101 negara. Berapa negara? 101 artinya negara yang stabil, tidak ada perang, tidak ada ya memang tidak stabil. 101 negara di dunia. Kemudian diukur tinggi badan rata-rata orang dewasanya. Tinggi badan rata-rata orang dewasa. Kira-kira kalau aku disuruh memilih atau disuruh menduga-duga, negara mana sih yang tingginya tertinggi di dunia? Negara mana yang tinggi sekali? Sebut negaranya. Hah? Belanda, apa sih? Hah? Amerika, Inggris, oke. Belum ada yang menjawab dengan benar, tapi sudah dikatakan. Dan nomor 2, sebutkan negara yang paling pendek di dunia. Dan 100 negara itu. Indonesia, malu. Coba lihat hasilnya, coba lihat. Slide. Ternyata nomor 1 itu adalah Bolt, Herzegovina. Rata-rata tinggi badan orang dewasa di negara itu 3,9 cm. Ya, itu rata-rata. Berarti ada yang 2 meter. Kemudian nomor 2 Belanda 0,1 cm. Ya 183,8 itu Belanda. Nanti Malaysia menduduki urutan 85, Nepal ke 96, Vietnam ke 98 dengan catatan 62. Nomor 101 kita itu tinggi badannya 158. Coba dokter Hasan berdiri tuh, tinggi badannya berapa? 188 dong. Orang Makassar asli. Tinggal di mana di Makassar? Tinggal di mana? Kecamatan apa itu? Sudian. Ini 181 cm. Tapi beliau ini maksud saya memang tinggi di bahasa saya. Ya. Belum dokter gigi ya. Masya Allah, itu sebentar saya dokter. Tapi yang tinggi badan 181 ini satu-satunya di kelas. Jangan itu pede-pede yang 260, 110, berapa gitu. Ada yang bilang yang tua yang bilang ngomongnya genetik oke lah ini sih apa nanti tanya siapa orang tua yang makan dia ya gimana perasaan tidak ikut ini kan mantap ini ibu yang berhasil ya jadi kita ini kasihan aduh orang Indonesia kalau dirata-ratakan negara-negara itu tapi memang ini bukan karena kita memang negara-negara itu berlomba untuk meningkatkan tinggi badan masyarakat ini. Kita saja tidak. Tapi Indonesia tidak punya program dari dulu. Ya kan kita itu masih memang merasa bahwa tidak penting. Karena tinggi badan itu orang kan presiden itu pendek, menterinya juga pendek, dokter-dokternya pendek, orang pendek, jadi usahlah kerja pendek-pendek itu. Tapi ternyata kita salah. Karena yang pendek itu yang cerdas tidak banyak. Tapi kalau yang normal itu banyak cerdas. Artinya secara proporsional tidak berarti semua orang pendek itu bodoh tidak. Tapi secara proporsional dia yang cerdas sampai itu. Tapi kalau kita lihat orang tinggi itu rata-rata umumnya cerdas. Walaupun tidak semua orang tinggi itu cerdas semua. Tapi rata-rata orang tinggi itu kemampuan berpikir lebih bagus. Itu penelitian proporsional dia lebih tinggi. Jadi begitu kita bersaing dengan negara lain,
kita kebablasan. Tidak bisa benar. Kalau kata-kata itu tinggi-tinggi, sebenarnya gitu-gitu menunjukkan tingkat IQ-nya lebih bagus. Berarti kalau orang tua kan sudah cukup ya. Tidak juga ya, tapi salah satu faktor slide saya harus mengejar 30 menit. Nah, kita terus saja slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya stunting itu oleh WHO dikatakan kekurangan gizi yang kronis, infeksi yang berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai di usia 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga anak lebih pendek untuk usia. Jadi rangsangan psikososial itu sangat penting ya. Anak dihargai, anak diberi perhatian, anak dikasih kata-kata yang lembut. Bagaimana nak? Sudah makan nak? Tidak dihardik, tidak di apa ya. Ini penting ya. Kalau anak mendengar kata-kata yang teriakan itu berbahaya sekali. Dimarahi lagi, berbahaya, tidak boleh. Anak itu harus selalu mendapatkan perhatian kasih sayang gitu. Kata-kata yang lembut, dan itu kata-kata lembut dari siapa? Pasti dari ibunya. Saya tidak sebut bapaknya selalu di luar ya, cari nafkah. Tapi ibunya, kalau ibunya tidak ada dalam rumahnya, kasihan. Karena kata-kata lembut itu harus datang dari seorang ibu. Ibu. Baru anak bisa tumbuh dengan baik. Kalau anak diberi kekerasan, dikata kata-kata yang tidak bagus, kasihan anak itu. Dia bisa tumbuh. Kalau itu kembangannya berbahaya. Makanya stimulasi psikososial ini kalau tidak boleh hanya gizi. Kasih makan saja, suruh beli ini, suruh beli itu, kasih uang saja, neneknya kasih uang saja. Gak usah diperhatikan anak mau mandi, mau pergi kemana, biarkan. Tidak boleh. Selain gizi, anak itu butuh kasih sayang, kata-kata yang lembut, lembut, tidak bisa dimarahi. Jangan. Kalau dia salah ya siapa sih yang tidak salah? Anak-anak, orang tuanya salah. Oh enggak begitu, oh nak pintar. Ini kalau gelas buat pecah tidak apa-apa. Ibu bisa beli 1000 dari ini. Tapi tidak boleh dimarahin. Pecah gelas, it's okay. Pecah gelas. Pada disuruh kasih pecah gelas ya. Cuma ibu berteriak-teriak karena hanya perbuatan kecil si anak kesian. Ibunya langsung marah karena perhiasannya di obrak-abrik atau apa sama si anak. Ya udahlah, tak usah diganggu itu. Biar barang kecintaan kita diganggu oleh anak. Yang penting anak kita dapat kasih sayang. Baik. Itu oleh WHO. Terus tinis-tinis saja deh. Tinis-tinis saja. Ini. Jadi kita ini bicara terutama 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu memang sudah dikatakan 2 tahun pertama itu sangat menentukan. Ya. As itu dikatakan di surat Al-Baqarah ayat berapa? 233. Sampai baca Al-Quran tadi tuh. Coba dibacakan itu Al-Baqarah ayat 2. Coba. Mana tadi itu ibu yang baca Quran tadi? Udah pulang ya? Ada cara yang lain. Masya Allah. Tinggi saja deh. Ini terus. Ini saja. Perlu waktu. Terus. Jadi 1000 kehidupan ini ditemukan oleh seorang dokter di Inggris. Ya. Dia melihat kenapa ada anak-anak yang tumbuh dengan baik ya, dan mereka juga bisa sehat di usia dewasanya, dan sebaliknya ada juga yang tidak. Dan kita yang tidak tumbuh dengan bagus itu mereka-mereka yang perang dunia kedua dulu, waktu hamil, waktu dalam usia 2 tahun pertama itu tidak mendapatkan akses makanan dan stres yang luar biasa karena perang waktu itu. Kita lihat umur 60 tahun sudah pada meninggal semua dengan berbagai penyakit. Yang daerah yang dapat masalah dengan perang dunia kedua itu tahun 1921 itu ya. Jadi umur tahun 1980 itu sudah mulai meninggal semua itu. Tapi mereka dapat masalah, tidak mendapatkan masalah dengan perang dunia itu.
panjang hidupnya, tinggi-tinggi dan sehat-sehat, dan tinggi-tinggi lagi. Nah, ini disimpulkan bahwa hamil dan 2 tahun pertama itu sangat penting dalam kehidupan kita. Slide ini disebut dengan 1000 hari. 9 kali 30 itu berapa kalau dalam kandungan? 9 bulan kan? Berarti berapa itu kalau 9 bulan? Katakanlah 270 hari. Kemudian 2 tahun itu kali 365. Berarti berapa itu? 2 kali 365? 730 hari. 730 tambah 270 berapa hari? 1000. Pas. Ya kurang lebih. Tapi ini namanya the first 10,000 days. Jadi umur 1000 hari pertama itu luar biasa. Nah, ini katakan saya menentukan masa depan saya. Coba lihat ini apa yang terjadi dalam rahim seorang ibu selama 270 hari. Dalam kandungan, bayi itu, janin itu berkembang dengan sangat cepatnya. Dan usia kehamilan 8 minggu saja sudah lengkap. Jantungnya sudah ada, ya, paru-parunya sudah ada, sudah lengkap ininya, lengkap itunya, ya. Dan kalau ada gangguan di usia 8 minggu pertama itu bisa berbahaya di usianya untuk dia lahir nanti. Jadi perhatian kita kepada ibu yang baru yang hamil itu harusnya luar biasa. Supaya ibu ini harus dapat makanan yang cukup dan dapat kasih sayang baik dari keluarganya maupun dari masyarakatnya. Di kampung saya itu, Pak Kiai, itu saya ingat itu kalau ibu saya itu menyuruh kita yang masih bayi, masih kecil, masih kecil, mengantar-ngantar makan. Kalau ada tetangga yang lagi hamil, itu kebiasaan di kampung saya begitu. Jadi ibu saya itu kalau bikin makan tuh agak banyak-banyak kan itu, baru mulai kita disuruh mengantar. Oh, si itu antar ke sini lagi hamil itu, antar ke sini lagi hamil itu. Bagus ya? Perhatian masyarakat kepada ibu hamil itu besar. Dan di kampung saya juga itu kalau ada ibu hamil itu istimewa itu. Pasti akan dibantu bawa belanjanya, dikasih tempat duduk yang istimewa. Artinya perhatian orang tua dulu kepada ibu hamil itu luar biasa. Secara apa namanya itu ya? Apa ya? Orang bilang itu hal yang positif gitu ya. Sekarang ini banyak orang tidak peduli dengan ibu hamil, mau hamil tidak hamil sama saja, ya? Kan kasihan, ya. Coba di sini cuma angkat tangannya yang suka memberi sedekah atau memberi makan kepada tetangganya yang hamil, masih ada nggak? Sudah nggak ada lagi, ya. Harus itu dibiasakan. Ini MUI Kota Makassar harus catat siapa yang hamil di daerah itu. Baru didatangi, terutama yang miskin-miskin, yang pendidikannya rendah didatangi, dikasih sembako, bantuan, supaya dia bahagia, senang, diringankan bebannya. Itu luar biasa dampaknya kalau kita melakukan. Selain, coba lihat ini ya, apa yang terjadi pada ibu akan berdampak pada janin dalam kandungan. Misalnya ini yang paling ujung oleh maternal stress, ini nama dalam bahasa Inggris. Stres, ibu hamil stres dalam artian stres secara psikis, fisik maupun psikis. Jadi dia tidak bahagia dengan pernikahannya, dimarah-marahi oleh mertuanya, tidak bagus dengan suami, itu stres psikis ya. Tapi juga stres fisik, banyak bebannya. Mencuci, menyapu, mensetrika, urus ini, urus itu, suami datang minta ini, minta itu, ya. Bukan membantu tapi malah menambah beban lagi, ya. Ini lagi bikin kopi, bikin ini, ya. Macam-macam, ya. Kasihan ibunya yang hamil ini, ya. Kemudian maternal stress dipadukan dengan maternal food deficiency. Tidak cukup makanannya, dia harus makan ini dan itu. Makan kasihan apa adanya. Mohon maaf, Prof, lagi 3 menit. 3 menit, ini saya, ya. Coba lihat akan ibu yang hamil seperti ini, dia akan meningkat hormon tisolnya. Mohon maaf kalau ada tidak, mungkin ini terlalu teknis. Tapi hormon ini bisa masuk ke dalam plasenta
dan bagi anak ini sangat berbahaya hormon tersebut. Dia mengalami masalah dengan distraction, tapi paling penting psychocognitive disorders. Anak jadi anak nakal, suka berantem, suka merakyat, tidak peduli dengan tata krama apa, tidak disiplin, suka melawan, nakal, bla bla bla. Namanya apa tadi? Psikokognitif, sudah bodoh, nakal, mengambil hak orang, bla bla. Ya. Yang kita bilang kenakalan anak itu kenal remaja. Makanya kalau saya itu ada anak yang ditangkap polisi, yang saya tidak mau salahkan anaknya, saya tanya siapa bapaknya, siapa ibunya, karena dia kasih lahir bukan karena maunya, itu otak kembang dan jiwanya juga rusak seperti itu, tapi karena ibunya yang stres berat, tidak makan yang bagus, dia malah jadi anak yang mengalami gangguan otaknya itu ya. Psikokognitif disorder, sudah jiwanya terganggu, otaknya terganggu, dan dia menjadi anak yang tumbuh seperti itu. Coba, karena gara-gara dia lahir dari seorang ibu yang apa tadi? Stres, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, tidak makan dengan bagus. Selain ini, mohon maaf saya tambah satu slide tadi. Kalau kita Depkes itu kalau bikin aturan makan yang bagus buat ibu hamil, begini modelnya. Ini menu sehari buat ibu hamil. Sarapannya, makan siangnya, malamnya, selingannya. Kira-kira ibu kalau dia miskin, dia bisa penuhi nggak ini? Ini bisa kalau ada bantuan dari MUI atau Basnas. Selain untuk dasar hukum itu kami menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018. Ini mengenai perlindungan terhadap anak. Beberapa fenomena permasalahan perlindungan anak yang ada di Indonesia yaitu kasus anak dengan kekerasan seksual. Terus selanjutnya ada beberapa kasus pernikahan dini, yaitu perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Terus selanjutnya ada kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus serta anak dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terus selanjutnya kasus yang tidak memiliki akta kelahiran juga banyak. Terus ya kasus yang ini untuk prostitusi online, inilah yang Dinas Sosial Kota Makassar menyelesaikan untuk prostitusi online, karena inilah efek yang salah satu efek yang tidak baiknya adanya handphone, ya mereka dengan mudah mendapatkan tamu dari beberapa aplikasi yang ada di handphone. Jadi saya itu mendownload untuk aplikasi tersebut karena mau melihat anak-anak kita yang memang menjajakan diri lewat aplikasi. Jadi kadang saya menyamar, Pak, Bu, jadi calon tamu. Nanti saya ketemu, habis itu saya bawa ke dinas sosial. Alhamdulillah kalau memang belum terjadi apa-apa. Iya. Terus untuk visi dari Wali Kota Makassar sendiri itu yang berkaitan dengan anak dan perempuan serta remaja, itu ada percepatan perwujudan. Nah ini sekalian saya mau juga next Pak, sosialisasikan stop memberi uang pada anak jalanan, pengemis, karena kalau kita mau memberi di tempat yang benar, karena kalau di jalan kita memberi, saya sampaikan itu anak-anak jalanan ada orang tuanya duduk manis main handphone di ujung jalan memantau anaknya yang cari uang.
dan penghasilannya juga luar biasa Bapak Ibu. Mereka itu pengemis bisa sampai sejak itu bisa sampai 100.000. Jadi kalau 8 jam kiri jalan 800.000. Iya, sekarang juga pengemis Bapak Ibu sudah banyak bentuk. Sudah ada yang jadi badut, sudah ada yang manusia silver, sudah ada yang jadi manusia gold. Ada nih juga saya dapat yang manusia rose gold. Lagi tren kan ibu-ibu rose gold. Nah, bikin juga ini pengemis manusia rose gold. Kebetulan tahun ini kami sudah menyita 183 kostum badut. Jadi jika dinas sosial menjangkau di bawah ditemukan badut, kita sita. Kalau kita temukan pengamen, gitarnya orangnya diambil juga, gitarnya silakan dihancurkan sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2008. Itu langsung dihancurkan di tempat dan mendapatkan rehabilitasi sosial minimal 3 hari di rumah perlindungan trauma center. Ya, kita punya rumah singgah itu UPTD RPTC, rumah perlindungan trauma center. Disitulah Dinas Sosial Kota Makassar menampung anak jalanan, ODGJ yang sudah sembuh tapi tidak punya keluarga, lansia terlantar yang tidak punya keluarga, orang terlantar di Makassar itu sementara ditampung di sana. Tempatnya cukup minimalis, alhamdulillah fungsinya maksimal.